थल महियल जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहब जी साडे गुरु है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का अखर अखर सानू सोझी दे रहा, ज्ञान दे रहा, मत दे रहा। उस मत ते असी उस मालक परमात्मा नाल असी जुड़ना है। सारी बाणी सानू एक ओंकार परमात्मा नाल जोड़ रही है। बाणी पढ़ के जिन्हों एक ओंकार परमात्मा याद आ गया, वो पास है। वो सानू स्वास स्वास चेते आना चाहिए। बाणी पढ़ के बाणी पढ़ी वो सफल है। वो सफल है जिन्हों परमात्मा चेते आ गया। चीत आवे पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ। जो साढ़े परमात्मा चेते आना, एक पावर आनी है साढ़े च, मन ने बहुत मजबूत हो जाना है, बड़ा स्ट्रोंग हो जाऊ, निरभउ हो जाऊगा, बिल्कुल ये शांत हो जाऊ, बेपरवाह हो जाऊगा। इस मन नूं बेपरवाह करने वास्ते असी बाणी पढ़ते हैं, गुरु को आने हैं। गुरु सानू फिर मत दसदा भाई आ काम कर ला तू, ते आ दूजे काम छड़ दे। बाणी सानू इको काम कहती है, बाकी सब छड्डण नूं कहती है। जपो तो इको नामा अवर निराफल कामा। बस गुरु साहब कहते बस एक काम ही करना है। वो भागां वाले बन जाते हैं जिन्होंने ये समझ आ जाती वाकया ही केवल उसका नाम ही जपना है। आओ असी भी भागां वाले बनीए, बाणी समझिए तो बाणी मुताबक चलिए। साध संगत जी, 1098 अंग ते अज आपां दखने दे विच पंजवें पातशाही की बाणी है, वार दे रूप च बाणी है। 11वीं पौड़ी ते सलोक करने। आओ पहला अरदास करिए, मिन्नतां तरले करिए उस मालक परमात्मा दे कि सानू बाणी पढ़नी आ जाए, पूरी समझ भी आ जाए, तो बाणी नू अपने जीवन च भी लागू कर लईए। जो बाणी कहे असी उही करिए, होर किसी का कहना ना मनीए। ऐ जी किरपा कर दो साडे ते, सिर्फ बाणी मुताबक चलना आ जाए। सन दखने महला पंजवा। जा मूँह आवे चित तू ता हंबे सुख लहाऊं। नानक मन ही मंझ रंगावला पिरी महिंजा नाउ। हुण गुरु साहब ने भी उस ते मोहर ला दी जिहड़ी आपां पहलां गल कीती है शुरू च, कि भी परमात्मा सानू याद होना चाहिए। बाणी सानू परमात्मा चेते करन दा तरीका दस रही भी किवें याद करना उहनूं, ते ओह किहो जिहा है। इत्थे भी कहते जो परमात्मा पति जिहदे याद आ जाता, फिर उन्होंने इन्ने सुख मिलते हैं, सुखां दी मनी आ जाती उहदे कोले। जिन्हों सिमरना आ जाता है, फिर वो सिमर सिमर के सुख पाउंदा है। पर असी बाणी पढ़ के होर पदार्थ ही मंगी जाने। दुनियावी पदार्थ जिहड़े सानू
ਦੁਖੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜਗਾਤ ਸੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਥਾਂ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਉਦੋਂ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਮੂੰਹ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਹੰਬੇ ਸੁੱਖ ਲਹਾਉ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕੇ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਮੰਝ ਰੰਗਾਵਲਾ ਪੀਰੀ ਤਹਿੰਜਾ ਨਾਉ, ਤਹਿੰਜੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਪੀਰੀ ਹੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੋਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ 2-3 ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰਵ ਸਰੂਪੀ ਰਾਮ ਬਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਚਾਲ, ਐ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਨ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਜਾਗਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਜਪਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਪਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਮਨ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ 3 ਅੱਖਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਵਸਾਏ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਛੇਤੀ ਜਾਗਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਮੂੰਹ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੰਬੇ ਸੁਖ ਲਹਾਓ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਮੰਝ ਰਿੰਗਾਵਲਾ। ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਤਹਿੰਜਾ ਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਵਕਾਰ ਏ ਹੰਬੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰ, ਖਾਕ ਲੋੜੈਂਦਾ ਤਨ ਖੇ ਜੋ ਰੱਤੇ ਦੀਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸੋ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਲੋੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਚਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਵਕਾਰ ਏ ਹੰਬੇ ਹੀ ਸਾਰ, ਹੰਬੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਕਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਦਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੜੇ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਹ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਣੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ। ਸਭ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਨੌਂ ਦੀਆਂ 18 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ,
ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਿਆ ਤੱਕ ਕਹੇ ਬੀਆ ਪਾਸ ਕਰ ਹੀੜੇ ਹਿਕ ਆਧਾਰ, ਥੀਓ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਜਿਤ ਲੱਭੀ ਸੁਖ ਦਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ। ਤੂੰ ਆ ਦੂਜੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਆ ਤੱਕੇ ਬੀਆ ਪਾਸ, ਬੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ, ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਬਣਾ। ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਦਾ ਭਾਈ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਥਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵਧੀਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖੂ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਵਾਇਆ ਜੀ ਸਵਾਇਆ। ਸਵਾਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੀਓ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਜਿਤ ਲੱਭੀ ਸੁਖ ਦਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਮੰਗ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੇਨ ਬਣ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਾ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਰਾਮ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਹਰ ਜਿਉ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਵਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁਆ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਧਰਮ ਧੀਰਾ ਕਲ ਅੰਦਰੇ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਮੂਲ ਨਾ ਤੱਗੇ। ਐ ਕਰ ਕਰ ਸੂ ਅਹੇ ਕਰ, ਪਾਏ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਚਾਰੇ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋਧਿਆ, ਵਿਨ ਸੰਗਤ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ।
ਚਾਰੇ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋਧਿਆ ਵਿਨ ਸੰਗਤ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭੱਗੇ। ਹਉਮੈ ਮੂਲ ਨਾ ਛੁਟਈ ਵਿਨ ਸਾਧੂ ਸਤ ਸੰਗੇ। ਤੀਚਰ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਵਹੀ ਜਿਚਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਭੰਗੇ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਘਰ ਦੀਵਾਨ ਅਭੱਗੇ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌੜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਹਰ ਜੀਉ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁਆ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਵਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁਆ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੇਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਆਦਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਧੀਰਾ ਕਲ ਅੰਦਰੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਮੂਲ ਨਾ ਤੱਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੀ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਔਗਣਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਭਟਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ, ਦਇਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਧੀਰਾ ਕਲ ਅੰਦਰੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਰਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਧਰਮ ਧੀਰਾ ਕਲ ਅੰਦਰੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦਇਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਨ ਰੁਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਰੁਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਕੋਲੇ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ, ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਹ ਕਰ ਕਰ ਉਹ ਐ ਕਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਕੀ ਮਨ?
ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਐਂ ਕਰ ਕਰੇ ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਭ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਲੋਭੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਭ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਹ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੜਕੂਗਾ ਹੀ, ਅੱਗ ਮੱਚੂਗੀ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜਾਂ ਮਨ 'ਚ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਉੱਗਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਕਰਾਂ ਹੀ ਬੀਜਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਖਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਬੀਜਣੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੰਕਾਰੀ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋਧਿਆ, ਵਿਨ ਸੰਗਤ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭੱਗੇ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋਧਿਆ, ਵਿਨ ਸੰਗਤ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਹੰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਣਨਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗਿਣਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਿਣੀਏ ਸਭ ਸੇ ਉੱਚਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਭਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਏਕਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਭਜਦੇ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਥਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕਰ ਲਓ,
ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਉਹ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁੱਝੇ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਉਮੈ ਮੂਲ ਨਾ ਛੁੱਟਈ ਵਿਨ ਸਾਧੂ ਸਤ ਸੰਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੱਧ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਨ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸੁਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਚਰ ਥਾਵ ਨਾ ਪਾਵਈ ਜਿਚਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਪੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਤੀਚਰ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਜਿਚਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਭੰਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਭੰਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਘਰ ਦੀਵਾਨ ਅਪੱਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਆਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਰਜਦਾ, ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਤੇਰੀ ਪਾਤੇ।